दर्शक बंधु मान को प्रणाम। आमे मनुष्य जीवन रे शरीर अच्छी माने संसार अच्छी, संसार अच्छी माने समस्या अच्छी, समस्या अच्छी माने समाधान मध्य ता जीवन रे निश्चिंत अच्छी। से समाधान रो सूत्र को खोजिबा पई आमे नानादि प्रकार प्रचेष्टा मान करिथा। आदि सेही बळी भावरे किछि समस्यार समाधान रो कथा बा सूत्र मु आपण मान आगे उपस्थापन करेबी। आज समाज रे महापुरुष लिखिले गोटे पद अच्युतानंद मालिका। कौ मालिका ना शिवकल्प नवनिर्घंट मालिका। से शिवकल्प नवनिर्घंट मालिकार गोटे पद महापुरुष अच्युत रचना कले। कहले पिता पुत्र सबु अलगे रहिबे, भिन्ना भिन्न करी घर, लक्षे अरजिले पक्षे न अंटिब, निष्ठा वचन मोहर। महापुरुष अच्युतानंद गोटे पद रखिले। कहले पिता पुत्र सबु अलगे रहिबे, भिन्ना भिन्न करी घर, लक्षे अरजिले पक्षे न अंटिब, निष्ठा वचन मोहर। कहले लक्षे टंका रोजगार कले मध्य गोटे पक्ष अंटिब नाही, एभली समय आसीब। आज परिवार में अशांति अविश्वास वातावरण। हे श्रोता समाज, आपण मानकर कल्याण पाई, आपण मानकर मंगल पाई आज एक पवित्र वशीकरण विद्या मु कहूची। आज स्वामी ठारू कहले पिता को पुत्र विश्वास नहिब, रांडी ब्राह्मणी पितृ श्राद्ध देव, बाही पिंधिण भुंजिबे आमिष, शूद्र को घेनी जीवे दूर देश। महापुरुष लिखिले सु अविश्वास आसीब। आज भांगी जाउथिबा संपर्क को जोड़िबा पाई, सुसंपर्क आनिबा पाई एक पवित्र मंत्र मु कहूची। जो मंत्र होची परम वशीकरण मंत्र। से मंत्रटी होची कौन? आपण गोटे गुआ आनिबे। से गुआटी आनिबे शनिवार दिन, बा ताको हिंदी रे आमे सुपारी बोली कुए, ओडिया रे गुआ बोली कहे। से गुआटी को आनी साला परे निजर पाद तलर धूली किछि संग्रह करिवे। निज नाभि जो नाभि अछि निज शरीर रे नाभिर किछि धूली बा मैला संग्रह करिवे। आखि पतार लेंजरा संग्रह करिवे। ये तीनिटा द्रव्य को से गुआ रे मिलई देबे। पूर्व दिग को मुख करी ठिया हेबे। डाहाण हाथ मुठारे गुआ को धरिबे। ओम पिंगलकाय नमः, ओम पिंगलकाय नमः, यही मंत्र को 1008 बार अभिमंत्रित करिवे। अभिमंत्रित करि सारला परे पूर्व दिगरे देखा जाती दृश्यमान हुए ना सकाळु भगवान सूर्य नारायण। से सी कौन तांत्रिक मंत्र नुहे, यह हूँ साबरी मंत्र। जो साबरी मंत्र रचना भगवान शिव करते, जार प्रमाण देइछंती रामचरित मानस ग्रंथ रे गोस्वामी तुलसी कौन लिखिले? कहले कली बिलोकी हर गिरिजा, साबरी मंत्र जाल चिन्ह सरजा, अनमिल अक्षर आरख न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। ये मंत्र कर सारा 1008 थर से गुआ को 7 थर फुंक मारे। जहा सहित संपर्क आपणकर छिन्न हो जाउथिबो, जी आपणकर चिड़ी चिड़ी होउथिबो, मन रखिबे कौन असत्य बा असाधु उद्देश्य प्रयोग कले या फलवती हेब नाही। से गुआटी को पान भितर रखिबे, पान को भल करी भांगिबे, जत्नर सहित गुआ से पानटी को जो व्यक्ति की खाइबा को देबे, से व्यक्तिकर प्रति आपणकर वशीकरण सृष्टि हेब। से व्यक्ति आपण को भल पाइबा को लागिब, आपण को श्रद्धा करिब। उभयक भितर स्नेह संपर्क ममताटा परिपूरक भाव में बढ़ी जीव। जदि ए कथाटी आपण न करि पारिबे, पंजी देखिबे, पंजिकार लेखा थिबो प्रत्येक मासरे गोटे दिन पड़े मूला नक्षत्र। सी मूला नक्षत्र दिन बदरी कोलिबा बरकोली गछर चेर खंडे पूर्व दिग को आनिबे, ताकू मध्य चक्की रे गुंड करी रखितेबे। खाद्य बा पानीय सहित जहाँ खाइबा को देबे, ता प्रति मध्य आपणकर सी व्यक्ति आपणक प्रति वशीकरण भावना आसीबो। किंतु आको असत्य बा असाधु उद्देश्य प्रयोग कले यह फलवती हेब नहीं, ता बदल में आपणकर क्षति हो पारे। कारण यह हूँ साबर मंत्र प्रयोग। तेणु 2025 मसीह आम उपनीत होइचे कहले बाण रे गले बाण अंक बाण बोले 5। तेणु 15 रे किछि खेल, 5 रे किछि खेल, 55 रे किछि खेल। तो बाण अंक बा लागिले
କହିଲେ ଖେଳ ହବ, କହିଲେ ମହାଖେଳ ହେବ। ଅପାରୁ ଅପାର ଆଦିତ୍ୟ ଯେନ ଚଳିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହିଣ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଜାଳି ଦେବ। କହିଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବୋଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ, ସମସ୍ତ ବଟ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି କିଏ ନା କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଖରା ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ଛାଇ ଥାଏ। କହନ୍ତି ଛାଇ ଛାଇ ତ ବରଗଛର ଛାଇ। କିନ୍ତୁ 2025 ଠାରୁ ଏତେ ଜୋରେ ଖରା ହବ ବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରତାପ ବଢିବ ଯେ କି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ତାତି ବହୁତ ବଢିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି 25 ମସିହା ଠାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯାହା ଭକ୍ତି ଦେବାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି 2ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ପାନରେ ଗୁଆଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ, ବାପା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଲେ ପାନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଉପକୃତ ପାଇଛନ୍ତି, ମତେ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି ବି ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ପାନ ଦ୍ୱାରା ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ପାନ ଗୁଆ ଦ୍ୱାରା ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କାହାର କିଛି ଜାତକ ବିଚାରର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବାସ୍ତୁ ବିଚାରର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ବାଞ୍ଛାବଟ ଗୋଗଳ ଶନି ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମରେ ମତେ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବାର ଠିକଣାଟି ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଲେ କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଆସିବେ, କଟକ ଓମ୍ପି ଛକ ଠାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆସିବେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଠାରୁ ବାଲିକୁଦା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ବାଲିକୁଦା ପୂର୍ବରୁ ପଡିବ ଗୋପାଳପୁର ଛକ, ସେହି ଗୋପାଳପୁର ଛକ ପାଖରୁ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମ ଶନି ମନ୍ଦିର ପଚାରି ଆସିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦଉଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ 9668697827 9668697827। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ, ବାଞ୍ଛାବଟଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ବୈଦ୍ୟନାଥ ରାଉଳ। ସିଧାସଳଖ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେବ ଏ ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ବାବା ଶାରଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବହୁ ଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସି ଏଠି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡ଼ନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି, ଲୋକ ବି ମୋ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ବାବାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଋଷିକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ସ ଅକ୍ଷରରେ ଆଦ୍ୟ ନାମ ଥିବ ହେତୁକର ରାମ ଦାସ, ଏକ ନବ ଅଙ୍କେ ଜନମ ଲଭିବେ ଶାରଦା ନାମ ଯେ ହେବ। ଯାହା ହେଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବାଣୀ ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଗଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଞ୍ଛାବଟ ତଳେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଶାରଦା ବାବା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାହାକୁ କି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେରେଇ ଦେଉଛି, ବାବା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ନିଜେ ଆସିକିରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କିଡ଼ନୀ ଭଲ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଛି, କେତେ କେତେ ରୋଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କର କରୁଣାରୁ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖନୀ ବାବା ଏଠି ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଶୁକ୍ଳୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲା ଚାଲିଛି, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଛି, କେତେ କେତେ କଥାବାଚକ ଆସି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବତ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାମ ଯିଏ କରେ, ଯିଏ ସମାଜ ସେବା କରେ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କିଏ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଏ, ସରେ ସଂସାର, ନ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟାୟ, ସରେ ସମାଜ, ସମାଜକୁ ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ସଂସ୍କାର ଦିଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଯାହା ହେଉ ଶାରଦା ବାବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଋଷିକଳ୍ପ ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା, ବାବା ଆଜି ସେଇ ରୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜନକଲ୍ୟାଣେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଠାରୁ ସେବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସେ ଜନସେବା କରିଛି, ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ଜନସେବା ଠାରୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣରେ ଆସିପାରିଛି ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ। ଯାହା ହେଉ ସେଇ ବାବା
ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେଇ ବାବା ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଜନସେବାରେ। ଯାହା ହଉ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ସେବା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବା ଶାରଦା ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ କେତେ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହୋଇ ଶନିଦେବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାରଦା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶନିଦେବ।